دنیا کے عظیم ترین نتائج بن جاتے ہیں. جیسے صحابہ کرام پانی کے اوپر چلے، دنیا نے دیکھا اور فارس تک پہنچے تو لوگوں نے کہا جی دیوا آمدن، دیو آ گئے. اسی طرح سے انہوں نے زلزلہ آیا تو پاؤں مار کے زلزلہ جو ہے روک دیا. خط جو ہے وہ پھینک کر دریا میں خشک دریا کو چلا دیا. ٹھیک ہے جی. تو ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے قدرت سے کیسے استفادہ کرنا. ان کاموں میں، میڈیکل کی چیزوں میں وہ اتنے ماہر نہیں تھے، لیکن اس کام میں بڑے ماہر تھے. ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ کی قدرت سے کیسے استفادہ کیا جا سکتا. مثلا ایک صحابی ہے حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ، وہ لڑائی ہو رہی ہے اور دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہو گیا. تو لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی دشمن حملہ آور ہو گیا، آپ اجازت دیں ہم بھی حملہ کریں اور فتح یاب ہو جائیں. انہوں نے کہا نہیں ٹھہر جاؤ. فجر کے بعد اب چاشت کا وقت ہو گیا تو لوگوں نے کہا جی اب حملہ آور ہو جائیں، دشمن حملہ کر رہا ہے اور تیر آ رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، ہم نہیں لڑیں گے. پھر ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے لوگ آئے کہ جی حملہ کریں. انہوں نے کہا حملہ کر دو. حملہ کیا اور دشمن کے اوپر فتح یاب ہو گئے. تو جب فتح یاب ہو گئے تو لوگ ان کے پاس آئے کہ حضرت آپ صبح ہمیں اجازت دیتے، ہم صبح فتح یاب ہو جاتے، ابھی فارغ ہو کر اگلے شہر میں چلے گئے ہوتے. تو حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی مدد اور نصرت سے فتح یاب ہوتے ہیں. صبح جب میں نے فجر کی نماز پڑھی تو میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے دیکھا آسمان میں تو اللہ کی مدد نہیں آئی ہوئی تھی. پھر ہم نے چاشت کی نماز پڑھی اور پھر میں نے دوبارہ جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھا. چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی، اللہ سے مانگا تو میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو اللہ کی مدد نہیں اتری. پھر ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی تو دیکھا کہ اللہ کی مدد اتر گئی. تو میں نے آپ کو اجازت دے دی اور الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے. ایک طرف تو ان کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ ان کو، مسلمان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کس وقت اترتی ہے، وہ اس میں ماہر ہوتا ہے اور جو چیزیں اور جو شعبے اللہ کی مدد اور نصرت کی بنیاد پر چلیں اس میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے. دوسری طرف ان کا یہ حال تھا کہ ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر شام کا علاقہ ہے اور چپاتیاں شام میں ہوتی ہیں. عرب میں جو کی روٹی ہوتی ہے، شام میں گندم کی روٹی ہوتی تھی اور عرب میں گندم نہیں اگتی تھی. تو پتلی پتلی چپاتیاں لا کر دسترخوان پہ رکھی گئیں. تو انہوں نے کھانا تو جو کی روٹی سے کھایا اور چپاتی پکڑ کر اس سے ہاتھ صاف کرنے لگے. اسی طرح سے ان کے سامنے اخروٹ لائے گئے تو اخروٹ کو دیکھ کر کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے کہ جس نے پتھر کے اندر گودا پیدا کر دیا. حالانکہ وہ پتھر نہیں تھا، وہ تو پھل تھا. اسی طرح سے ایک باندی تھی ان کے پاس، بادشاہ کی بیٹی. تو بادشاہ کے لوگ آئے کہ جی اس باندی کو ہمیں بیچ دیں، آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو. تو بادشاہ کے لوگوں نے کہا جی کتنے پیسے آپ لیں گے اس باندی کے؟ انہوں نے کہا کہ ہا کذا الفن، اتنے ہزار میں لوں گا، یعنی 10,000. انہوں نے جلدی 10,000 دیے اور لے کر یہ گئے وہ گئے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو لاکھوں کی باندھی تھی، آپ 10 لاکھ مانگتے، 20 لاکھ مانگتے، آپ نے 10,000 مانگے. کہتے بھائی 10,000 سے بڑی گنتی مجھے آتی ہی نہیں. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ روٹی ہے یا رومال ہے، یہ اخروٹ ہے یا پتھر ہے، اور یہ جو ہے وہ 10,000 سے زیادہ گنتی کیا ہوتی ہے. لیکن یہ پتا تھا کہ اللہ کی مدد اور نصرت کس وقت شامل حال ہوتی ہے. تو مسلمان طبیب اللہ کی مدد اور نصرت کی بنیاد پر اپنے نتائج زیادہ بہتر، زیادہ عظیم، زیادہ اعلیٰ کر کے دنیا میں آگے نکل جاتے ہیں. جی دو کوسچن ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ سارا ریسرچ ہو رہا ہے اور جو آج کل کرونا کی بیماری ہے اس کے لیے ویکسین جو ڈیولپمنٹ ہے، نیو ڈرگ ڈیولپمنٹ اور ویکسین ہے، اس کے لیے جو والنٹیئرز ہوتے ہیں یا اس کی جو 2, 3 اور 4 جو کلینکل ٹرائلز ہوتے ہیں اس کی
इंसानों पे वो फेज 1 में तकरीबन 80-100 तक वॉलंटियर होते हैं, उनको इंजेक्शन लगाते हैं कि ये काम करें। फिर उसके बाद 90-100 से लेके ऊपर तक, और उसके बाद फेज 3 में हज़ारों। तो इसमें मतलब इसको इस्लाम और हदीस के तनाज़ुर में आप उसको एक्सप्लेन करें कि इसकी इजाज़त है नहीं है और या इसकी क्या वजह है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, what is the position of the organ transplantation, which includes blood transfusion as well? Blood transfusion बिल्कुल organ transplant की तरह की चीज़ है, और बाकी जो ऑर्गन है जैसे कि किडनी है, लिवर वगैरह, वो भी है। तो इन दो क्वेश्चन दरवेश साहब बताएं कि आपका सब्जेक्ट है ये। मेरा नाम डॉक्टर शिलाल है, कंसल्टेंट यहाँ मेडिसिन, और अजय की आवाज़ आ रही है सबको? तो ये इश्यूज हमने बाहर के मुल्कों में बड़े देखे, क्वेश्चन आते थे, जब इंग्लैंड में काम करते थे, आयरलैंड में काम करते थे, अमेरिका में काम करते थे। ये जो मेन कंसेप्ट में तो खैर लेट आया, प्रोफेसर साहब का क्वेश्चन भी था, मुस्लिम डॉक्टर क्यों जरूरी था? ये इसलिए कि एक मुसलमान के अंदर कौन सी सिफात होनी चाहिए कि वो उन सिफात को लेकर अपने फील्ड में माहिर हो और एक प्रॉपरली पेशेंट को ट्रीट कर सके इन लाइट ऑफ कुरान और सुन्ना, जो कि अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों को पता नहीं होता। मिसाल सिंपल देता हूँ, पेशेंट आप में से कोई रिसर्च में है, मेडिसिन में कोई डॉक्टर्स बैठे हैं अपने फील्ड में, ठीक है, पेशेंट को आप कहते हैं नमाज की तरहीब देते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो नमाज पढ़ लूँ, अगर मुझे कोलोस्टमी बैग लगा हुआ है तो मेरा वजू बरकरार रहेगा कि नहीं? ये क्वेश्चन है। आप उसे कहते हो क्योंकि हमने नमाज को कहते जी मुझे तो कैथेटर, पॉलिस कैथेटर लगा हुआ है, मैं इस्तिंजा कैसे करूँगा? क्वेश्चन है कि नहीं है? रमजान आया और वो कहते हैं कि जी RTA का केस आ गया, अब वो कहते जी इसको तो जनाब इसका एक्सीडेंट हुआ है तो IV फ्लूइड इसको हम नहीं दे सकते कि नहीं सकते, रोजा टूटेगा ही नहीं टूटेगा, IM इंजेक्शन से रोजा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, नेजल ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, ये तमाम चीजें बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो एक मुसलमान डॉक्टर को आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वर्क हुआ, रिसर्च जब शुरू हुई कि इस्लामियात और पाक स्टडी को मेडिकल कॉलेज में शामिल कर दिया, लेकिन उस इस्लामियात में क्या पढ़ाते हैं आपको? वही जो चीजें आपने मैट्रिक में पढ़ी होती है, आपको फिक्की मसाइल नहीं बताते। हमारे प्रोफेसर साहब के मलेशिया में ऑब्जर्वर थे, तो बड़ा बेहतरीन एक मिस अबॉर्शन का केस था, शॉर्ट केस, उस व्यक्ति ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया। आखिर में मैंने पूछा कि क्या आपने इससे शरी एस्पेक्ट भी पूछे कि इज दिस अबॉर्शन जस्टिफाइड इन लाइट ऑफ शरिया और नॉट? ये तो नहीं पूछा, सॉरी आप पास नहीं हो सकते, ठीक है ना? तो हमने ये जो बातें जितनी हो रही है, बहुत सारी बात बताएंगे इनको, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये ब्लड ट्रांसफर, एक एक चीज इन दायरा सफर मौजूद है। वो अब तमाम चीजों में आप बता नहीं सकते, इसलिए वो क्या कहते हैं कि भी पर्दा स्क्रीन पे आना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। हर एक डॉक्टर के लिए जरूरी है कि इन चीजों की उसके पास नॉलेज हो, कि क्योंकि मैं जब ट्रीट करूंगा तो मैं कहीं यहाँ तो जो भी है आखिर में पकड़ना है। मेरी हमारी मीटिंग थी वज़ीर-ए-आला साहब के साथ, तो उसको उन्होंने क्वेश्चन किया, ये अपने फील्ड के लिहाज से, इस लिहाज से नहीं गए थे, अपने हेड डिपार्टमेंट तरफ से गए कि भाई जो नेग्लिजेंस मेडिकल हो रही है डॉक्टरों से और पेशेंट मर जाता है, तो इसमें आपके PMDC के रूल्स में कुछ है? क्यों नहीं है? लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उसको फाइन कर लेते हैं, ज़्यादा उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर लेते हैं। शरीयत क्या कहती है? अगर आपकी नेग्लिजेंस से और आपके लैक ऑफ नॉलेज से एक मरीज की जान गई तो आपको 32 लाख रुपए की दियत भी देनी पड़ेगी उसकी फैमिली को। अभी नॉलेज किसी के पास नहीं है। कितनी चीजें हमारी होती है, अपनी दुआओं के पास माशाअल्लाह अल्लाह की करते कि नहीं करते, चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो इसके अंदर ये डायरेक्ट वगैरह एक चीज है। अकाउंटेबिलिटी का भी शरीयत पे कैसे है, आप अपने शरीयत को मतलब ये है इन लाइट ऑफ दैट शरीयत मेडिकल प्रैक्टिस कैसे करोगे, ठीक है। इसमें बड़ी सी चीजें, एग्जामिनेशन, पेशेंट एग्जामिनेशन आपको पढ़ते हो ना, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो। अब करेंगे उसने क्लिनिकल मेथड बना के दी है कि आपने एब्डोमिनल एग्जामिन कर रहे हैं तो लेटरल लाइन बेड टाइप सारा एक्सपोज करो, तो उसने बनाया ना। शरीयत क्या कहती है इसके बारे में? इट्स मस्ट कि आपने तमाम फीमेल की प्राइवेसी आपने हटानी है, मेल की प्राइवेसी आपने हटानी है। मुझे याद है मैं डबलिन में पेशेंट को देख रहा था, 80 इयर्स पेशेंट एम्बुलेंस में आया, जैसे वो क्यूबिकल में एम्बुलेंस वाले डाल दिया पेशेंट काफी, तो मैंने जल्दी से इसका एब्डोमेन को एग्जामिन कर लूँ।
मैंने जाके उसका शर्ट ऊपर की गवर्नमेंट को परमिशन शूट की, नर्स ने पीछे व्हाट यू हैव डन, यू कहते यू हैव एक्सपोज्ड द प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट। मैं तो कर्टन पुल करना था पहले, फिर तुम्हारा शट डाउन होना चाहिए था, फिर हम तुम इसके डॉक्टर एग्जामिन करते। अब भी अजीब, हम तो पाकिस्तान में इन चीजों की परवाह नहीं करते, ठीक है। अब एक्सेस है, 80 साल बूढ़ा उसको एक्सेस है उसके थाई के ऊपर, अब हम सपोज टू डू एग्जामिनेशन ऑफ दिस पेशेंट कि उसका सतर भी बरकरार रहे और मैं उसको ट्रीट भी कर सकूं। ये तमाम चीजें मेंशन है इन दायरा सफों के अंदर। तो ये आपके जो दो क्वेश्चन है बड़ी डिटेल उसकी मौजूद है, तो ये आप जो पढ़ोगे ना और आप जो मुफ्ती आज़ाद के साथ बैठोगे उनको पढ़ोगे, बड़ी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हर एक मुसलमान डॉक्टर के लिए ये मस्ट है कि उस मुसलमान डॉक्टर ने अपने इल्म का जो है ना, वो जो अपने प्रोफेशन का इल्म वो सीखना है। अगर उसको सीखे बगैर प्रोफेशन लेगा तो मुफ्तियों से पूछने उसको मसाइल बड़े खतरनाक है। इसलिए इस वक्त ये जो तरगीब दी जा रही है, अवेयरनेस है कि हम लोग अपने मेडिकल फील्ड में नो डाउट आगे निकलें, लेकिन हमने साथ साथ एक लेटेस्ट इशू आया सरोगेट मदर का। कोई है आप किसी नैनी वाला कोई? सब जानते हैं सरोगेट मदर, जानते हैं ना? अपनी शरिया हराम है कि नहीं है? क्योंकि उसको यू नो इट वेरी वेल कि वो औरत जो कि उसको हार्बर कर रही है उस ज़ायगोट को, जिससे बच्चा पैदा होगा, तो वो तो उस मर्द के लिए हराम है। इतना साथ में चीज हमारे आई कि भी इसके अंदर तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। शी फील डिप्रेस कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे, और वो कल्चर हमारा ऐसे कि फिर मैं दूसरी शादी करूंगा, ठीक है ना। अब क्या किया जाए इसके साथ? तो उसके भी फिर हल बड़ा अच्छा निकला कि हाँ इसका गुंजाइश है शरीयत में, लेकिन ये नहीं, उसके दूसरा हल बताया कि एक उसमें क्योंकि कॉन्सेप्ट ये था कि ये तो उस औरत के साथ लिखा नहीं है, तो कैसे उसका नुस्खा जाएगा उसमें? तो उसने फिर ये बताया, हल निकाला कि हाँ अगर एक आदमी की 2 या 3 बीवियां हैं तो एक से ज़ायगोट बना के दूसरी बीवी के अंदर इम्प्लांट हो सकता है, ठीक है। अभी शरीयत इस गुंजाइश निकाली हुई है। सो मेनी थिंग्स आर देयर इन दिस। यानी ये एम्बुलेंस सर्विस हमारी और इन्हीं के जो हमारा कॉन्सेप्ट है ट्राइजिंग का, सबसे पहले नबी जमाने में शुरू हुआ। उस अजनबी के बाद हेमा लगा हुआ था, एम्बुलेंस तो थी नहीं इस तरीके से, लेकिन वो गद्दा गाड़ी आप समझ लें, घोड़ा गाड़ी होती है जहाँ पे गद्दा गाड़ी है, उस पर पेशेंट को लाते थे और वहाँ पे उसका जनाब खेमा में उसके पहले इनिशियल असेसमेंट होती थी, फिर उसे कहते थे कि इसको फला तबीब के पास भेजा जाए। नर्सिंग सबसे पहले यहाँ पे शुरू हुई। हजरत हमारे साहबियात में से आप वाकयात पढ़े हैं, वो कहते हैं हम इजाजत दे, हम मरीजों को पट्टियां लगाएंगी, हम उनको पानी पिलाएंगी, नर्सिंग किए ये सारा। तो ये तमाम चीजें डायज अरसफों में लिखी गई है, और वो अगर अभी क्वेश्चन आंसर सेशन है तो स्टूडियो बहुत टाइम लगेगा इसमें, तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि तमाम चीजें उसमें मौजूद है। अब यानी अप टू डेट लेटेस्ट जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हमने उसमें ऐड की हुई है। एक हमारे हमारे साथ थे, तो वो सुबह सवेरे आके शाम को जाते, और वो नर्स से बड़े परेशान, उन्होंने कहा कि स्टाफ कंप्लेंट की, तो स्टार आज के लिए आपको बहुत बड़ा कंसल्टेंट है कि दिस डॉक्टर दिस प्रॉब्लम विद हिम। क्या प्रॉब्लम है? कि भाई हमसे मिक्सअप नहीं होगा, ही इज नॉट सोशलाइजिंग विद अस। हमारे तरफ देखता भी नहीं है, हमारे साथ पेशेंट रह जाते हैं, हमारे बात यानी जो उनकी आउटिंग्स होती हैं कि करने जा रहे हैं, सोशल आउटिंग जो उनकी होती है, उससे आज के बच्चे इशू भी बुलाया, उससे पूछा कि ये डॉक्टर है, ये मुझे बताइए काम कैसे कर रहे हैं? जूनियर डॉक्टर आया, का काम तो इतना कर रहे हैं कि सुबह सवेरे आते हैं, शाम को जाते होते हैं, पेशेंट को देख रहे हैं और फिर डिटेल्स एग्जामिन करते हैं, लेकिन हम इनके साथ रहती हैं। उससे पूछे कि भाई ये हमारी नर्सिंग स्टाफ जो हमारे सिस्टर्स हैं, आप आस्किंग कि भी आप सोशलाइज नहीं हो रहे इनके साथ। उसने कहा सोशलाइजिंग से क्या मतलब है? इनसे पूछे कि मैंने कोई इनका जो काम हो वो बेकिए नहीं किया, पेशेंट के लिए मैंने कोई डिफिशिएंसी क्या की, कुछ भी नहीं किया। फिर कहा कि भाई ये क्या कंप्लेंट है? आप हमारे साथ दिखते नहीं हो, हमारे साथ पर्सन में जाते, हंसते नहीं हो, बाहर आउटिंग भी नहीं जाते। उन्होंने कहा देखो मेरा देखना, मेरा हाथ लगाना, हाथ मिलाना, सब कुछ मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरी बहन के लिए, मेरी बेटी के लिए, बाकी पेशेंट के मेरा काम यहाँ पे ये है। जब ये बात की सारी नर्स से खामोश, और वो एक तरीके से अपना काम करता था कि वो मरीज उसको देख कर नर्स ब्रेन का सो। एक हफ्ते बाद कह रही है कि उसमें से एक नर्स बैठी हुई है, 2 नर्स हिजाब किया, गोरी ब्रिटिश, व्हाट हैपेंड टू यू? हम मस्जिद में गई और हमने कलमा पढ़ लिया इस डॉक्टर की वजह से। तो ये जरिया बन के हदायत, उसने कुछ नहीं कहा, वो
کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام بتانا نہیں ہے، اسلام پیش کرنا ہے. تو پیش کیسے کریں گے؟ اخلاق کی ذریعے، معاملات کے ذریعے اور پھر پریکٹس کس سے لوگ قریب آئیں گے. کتنے واقعات موجود ہیں کارگزاری میں، ٹائم نہیں ہے بھی آپ کے پاس اور نہ ہمارے پاس ٹائم ہے. تو بس ان شارٹ یہ ہے کہ یہ جو 40 گھنٹے ہیں اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بھلے آپ آدھا گھنٹہ روزانہ پڑھو اس کو، لیکن اس کو کمپلیٹ کر دیں. ہاں اس میں آپ کو تھوڑی سی اور بھی کنسیشن مل جائے گی. بعض چیز اس میں یعنی وہ اس کے لیے حکیموں کے لیے موجود ہے، ڈینٹسٹ کے لیے موجود ہے، اپنے اپنے سیکشن کی چیزیں آپ پڑھ لو، اس سے بھی کم ٹائم اس میں لگے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ بات اور پوچھ لوں آپ نے. یہ لاسٹ کوشچن تھا، اس کے بعد اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ پر ٹی بریک میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی سر اس کے بعد ہماری بالکل ڈیفینیٹلی مجھے پتہ ہے، میں نے بھی میٹنگ کی زیادہ ہے. بہت شکریہ سر آپ کا بھی اور مولانا صاحب آپ کا بھی. آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اتنے اہم موضوعات کی روشنی ڈالی تھی ہماری زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر. جو لوگ پریکٹس کریں ان کے لیے بھی اور جو نہیں کر رہے ان کے لیے بھی. اگر ہم اپنے گھر میں دیکھیں گھر میں بھی بیماری وغیرہ چیز ہے تو اس میں یہ تمام دعائیں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے ہم اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن بحال کرتے ہیں ہمارے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. آج کے دور میں جس طرح سے حضرت کا ادارہ جو ہے اس میں کاوشیں کر رہا ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کے ساتھ رابطہ ہمارا ٹوٹ چکا ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. اور یہی ہماری دنیاوی کامیابی کا بھی اور آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے. اور افسوس مقام آج کے یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، ہم صرف دنیا کے لیے حضرت آپ کو ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنا قیمتی وقت گزارا. میں ڈاکٹر عنایت شاہ صاحب سے کہوں گی کہ آپ آگے کچھ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، تمام اسٹوڈنٹس کا بھی بہت شکریہ، جو ہمارے فیکلٹی کے ممبرس بھی آئے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ. بڑے اطمینان سے ہم نے حضرت کو سنا. سر نے ایک کوشچن دیا کہ ڈاکٹر کیوں ہونا چاہیے. آئی تھنک اسلام ہماری بیسک ہے، اسلام ہمارے زمین میں ہے، ہم اسلام سے کہیں نہیں جا سکتے. تمام تعلیمات میں سی پی ایس ٹی میں تمام ٹریننگس کو پچھلے 5 سال سے کمیونیکیشن اسکلس پڑھاتے ہیں. آج تک میں نے کوئی ایسا اصول اسلام کا نہیں دیکھا جو کہ میڈیکل ایتھکس سے متصادم ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں. تو جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس میں اگر ثواب کا بھی وہ آ جائے، ثواب کی نیت سے بھی ہو تو پیسے تو ویسے بھی ہیں. میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹری کے پیشے میں پیسے ہیں، ایسا کوئی کلا ڈاکٹر نہیں دیکھا ہوگا روڈ کے کنارے بیٹھا ہوگی میں نے جی پی ایس ایف سی پی ایس کیا ہوا لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن ان پیسوں کو اگر ہم حلال طریقے سے کمائیں اس سے زیادہ بہتر بات کیا ہو سکتی ہے. سو میں حضرت سے یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو تھیسز ہے یا وہ جو ریسرچ ہے ان کا کوئی لنک اگر ہے تو وہ تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، یا اس کی ہارڈ کاپیز ہیں یا جس ہارڈ کاپیز تو موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں انشاءاللہ تو اس کے لینے کا منگانے کی ترتیب بنا لیں گے. ٹھیک ہے، تو مفتی آفتاب صاحب اس کا انتظام بھی کر دیں گے انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ اس کو لائبریری کے لیے ضرور خرید لیں گے تاکہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو ضرور پڑھیں. بیسک تھنگ دیکھیں سر نے بڑا وہ خلاصتاً بتا دیا. میں اپنی آنکھوں سے ڈاکٹر سعدیہ بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو اس بات کو ویٹ نہیں کریں گی کہ ہمارے کلیگ کے ڈاکٹر جعفر صاحب اللہ کو جنت نصیب کرے، وہ اپنے سپروائزر سے جب ملتا تھا نا تو وہ ہمیشہ اپنی نظر نیچے رکھتی. سپروائزر 60 ایئرس کے آس پاس تھی تو اسے کہی کہ بھی آپ کیوں نظر نیچے رکھ رہے ہیں، کیوں میری کرتی ہے. اسی کا بھی ہمارا دین اس طرح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا ہے اس لیے میں اوپر نہیں دیکھ سکتا. تو وہ پتہ ہے اس کے بعد اس کے سپروائزر نے دوپٹہ لینا شروع کر دیا. جب بھی اس کے ساتھ ملتا تو وہ اس کا اٹس ویری لائک جو اسلام کے اصول ہیں وہ سارے ادھر پڑے ہیں. ہم صرف دین کے پیچھے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ریسرچ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو تھوڑے سے اس کو پڑھ لو تو جو آپ لوگ کر رہے ہو نا وہ اس کا ثواب بھی آنا شروع ہو جائے. تھینک یو حضرت صاحب، آپ کا بھی شکریہ، سر صاحب آپ کا بھی شکریہ، تھینک یو. تو اسٹوڈنٹس اگر کسی کا کوئی سوال ہے کوئی وہ ہے تو ٹی روم ہے حضرت ٹھیک ہے.